Next bit from the topic gravitation, merits of Mendeleev's periodic table. Students, we have studied about the Mendeleev's periodic table. We know that the Mendeleev's periodic table depends on a law. What is the law of Mendeleev's periodic table? That means the chemical and physical properties of the elements are periodic in their function. तर मेंडेलिव्हने सुद्धा जो पिरियडिक टेबल तयार केलेला होता त्यामध्ये त्याने ॲट दॅट टाईम नोन असलेल्या 63 एलिमेंट्सला एका टेबलमध्ये त्यांची ग्रुपिंग केलेली आहे आणि एक पिरियडिक टेबल तयार केला ज्यामध्ये आपण व्हर्टिकल कॉलम्स म्हणजे ग्रुप सांगितलं आणि जे हॉरिझॉन्टल रोज आहे त्याला पिरियड्स म्हणून कन्सिडर केलेलं आहे. तर मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल शोज द व्हर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स अँड हॉरिझॉन्टल रोज which are known as periods. In this way, the 63 elements which were known at that time, the Mendeleev classified all these 63 elements depending upon their increasing order of the atomic masses. As the increasing order of their atomic masses, he also observed and studied about the chemical and physical properties of the each and every elements, and those elements shows the same physical and chemical properties he grouped under the same groups. Now, some of the what are the achievements of the Mendeleev's periodic table? That means the merits of the Mendeleev's periodic table. See here, science is progressive. There is a freedom in science to revise the old inference by using more advanced means and method of doing experiments. The science is always progressive by using the different means and methods, and by using the different experiments, methods of the experiments, we can use the old collected data, and we can using more advanced means and methods of the doing experiments, we can revise the old collected data present in the science. These characteristics of the science are clearly seen in the Mendeleev's periodic table. Then what are the characteristics of the Mendeleev's periodic table? While applying the law that the properties of the elements are periodic function of their atomic masses to all the known elements, Mendeleev arranged the elements with a thought that the information available till then was not final but it could change. तर मेंडेलिव्हने जे काही 63 एलिमेंट्स पिरियडिक टेबलमध्ये अरेंज केलेले होते, ऑल दीज 63 एलिमेंट्स आर बाय स्टडिंग their chemical and physical properties, as well as he arranged all these elements according to the increasing order of their atomic masses. Then जे काही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती त्याद्वारे मेंडेलिव्हने तो पिरियडिक टेबल तयार केलेला होता. परंतु हे जे सेंटेन्स हे महत्त्वाचं आहे, टिल देन वॉज नॉट फायनल बट इट कुड चेंज. पण या टेबलमध्ये काही चेंजेस करता येऊ शकतात. दॅट टेबल वॉज नॉट फायनल असं सुद्धा त्या ठिकाणी नमूद केलेलं होतं. ॲज अ रिझल्ट ऑफ दिस मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल डेमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग मेरिट्स. फर्स्ट मेरिट ऑफ द मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल. Atomic masses of some elements were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties. As we know that the elements, 63 elements, on the basis of the increasing order of their atomic masses, Mendeleev ने अरेंज केलेलं होतं. बट द ॲटॉमिक मासेस ऑफ दी सम एलिमेंट्स या ठिकाणी सांगितलेले की ॲटॉमिक मासेस ऑफ द सम एलिमेंट्स वे आर रिवाइज्ड अँड सो दॅट टू गिव देम द प्रॉपर प्लेसेस इन द पिरियडिक टेबल. तर काही एलिमेंट्सचे ॲटॉमिक मासेस परत एकदा घेतले गेले, त्यांना रिवाईज केलं गेलं आणि रिवाईज केल्यामुळे काय झालं की त्या एलिमेंट्सला पिरियडिक टेबलमध्ये प्रॉपर प्लेस मिळाली. फॉर एक्झाम्पल, द प्रिव्हियसली डिटरमाइंड ॲटॉमिक मास ऑफ द बेरिलियम वॉज 14.09. The beryllium atomic mass of the beryllium was 14.09, which was changed to the correct value 9.4. So that beryllium was placed before boron. So that this beryllium was placed before boron in the Mendeleev's periodic table. This is the first characteristic of the Mendeleev's periodic table. Now second characteristic, Mendeleev kept vacant places in the periodic table for the elements not discovered till then. 3 of these unknown elements were given the names Ica boron, Ica aluminum and Ica silicon from the known neighbors, and their atomic masses were indicated as 44, 68, 72 respectively. तर विद्यार्थ्यांनो, जर तुम्ही पिरियडिक टेबल मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल ऑब्झर्व केला तर तुमच्या असं लक्षात येईल की काही ठिकाणी मेंडेलिव्हने व्हॅकंट प्लेसेस सोडलेले आहे. ही kept the vacant places in the periodic table in some places. मग हे vacant places कशासाठी? So these vacant places
is for the element not discovered, the elements not discovered म्हणजे टिल देन म्हणजे जोपर्यंत ज्या ठिकाणी एलिमेंट्सची डिस्कवरी झालेली नव्हती, इन्व्हेन्शन झालेलं नव्हतं, त्यासाठी द व्हॅकंट प्लेसेस मेंडेलिव्हने त्याच्या पिरियॉडिक टेबलमध्ये सोडलेले होते. नाव दिस 3 ऑफ दीज अननोन एलिमेंट्स, आणि ज्या अननोन एलिमेंट्सला ज्यांनी प्रेडिक्ट केलेले होते की दीज एलिमेंट्स म्हणजे ज्या ठिकाणी व्हॅकंट प्लेस ठेवलेली होती त्या व्हॅकंट प्लेसमध्ये जे एलिमेंट्स डिस्कवर होणार आहेत, these 3 of the unknown elements were given the names Ica boron, Ica aluminum and Ica silicon from the known neighbors. तर इका बोरॉन, इका ॲल्युमिनियम आणि इका सिलिकॉन अशा पद्धतीने त्याला नावंसुद्धा त्यांनी दिलेली होती. फ्रॉम दी नोन नेबर्स देअर ॲटॉमिक मासेस वेर इंडिकेटेड. त्याचबरोबर हे जे अननोन एलिमेंट्स होते जे त्यांनी प्रेडिक्ट केले की इका बोरॉन, इका ॲल्युमिनियम, इका सिलिकॉन विच वेअर इंडिकेटेड द ॲटॉमिक मासेस 44, 68, 72, ज्यांचं ॲटॉमिक मास हे 44, 68, 72 रिस्पेक्टिव्हली राहणार आहे. नॉट ओनली दीज बट देअर प्रॉपर्टीज वेअर ऑल्सो प्रेडिक्टेड. लेटर ऑन दीज एलिमेंट्स वेअर डिस्कवर्ड अँड नेम्ड ॲज स्कँडियम, गॅलियम अँड जर्मेनियम रिस्पेक्टिव्हली. तर फक्त ॲटॉमिक मासेसच प्रेडिक्ट केले नव्हते मेंडेलिव्हने, तर देअर प्रॉपर्टीज ऑल्सो प्रेडिक्टेड बाय मेंडेलिव्ह. इका बोरॉन, इका ॲल्युमिनियम अँड इका सिलिकॉन ही प्रेडिक्टेड द certain properties of these elements, and when these elements were discovered they named as scandium. Ica boron साठी scandium, Ica aluminum gallium and Ica silicon that means germanium respectively they were discovered. The properties of these elements matched well with those predicted by Mendeleev. तर मेंडेलिव्हने जे प्रॉपर्टीज त्यांचे प्रेडिक्ट केलेले होते त्या सगळ्या प्रॉपर्टीज एक्झॅक्टली सिमिलर होत्या. See table 2.4. Due to this success, all were convinced about the importance of Mendeleev's periodic table, and this method of classification of the elements was accepted immediately. तर मेंडेलिव्हने जे प्रेडिक्ट केलेले होते एलिमेंट्स, तर जेव्हा त्यांची डिस्कवरी झाली त्या एलिमेंट्सची प्रॉपर्टीज आणि मेंडेलिव्हने प्रेडिक्ट केलेल्या एलिमेंट्सची प्रॉपर्टीज सिमिलर असलेली दिसून आली. सो दॅट द मेंडेलिव्हज पिरियॉडिक टेबल गेट मोर इम्पॉर्टन्स म्हणजे खूप जास्त इम्पॉर्टन्स मेंडेलिव्हच्या पिरियॉडिक टेबलला प्राप्त झालं. अँड दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स वॉज ॲक्सेप्टेड इमिडिएटली. तर मेंडेलिव्हजने जो पिरियॉडिक टेबल क्लासिफिकेशन दिलं, पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, दिस क्लासिफिकेशन वेर ॲक्सेप्टेड इमिडिएटली. सी हिअर द टेबल इज गिवन, ज्यामध्ये मेंडेलिव्हजने प्रेडिक्ट केलेल्या प्रॉपर्टीज आहे. फर्स्ट प्रॉपर्टीज, कोणत्या प्रॉपर्टीज या ठिकाणी प्रॉपर्टीज, देन मेंडेलिव्हज प्रेडिक्शन अबाउट एलिमेंट, आणि एलिमेंट ज्यावेळेस तो एलिमेंट डिस्कवर झाला त्याच्या ॲक्च्युअल प्रॉपर्टीज जर आपण कंपेअर केल्या तर असं लक्षात येतं. फर्स्ट ॲटॉमिक मास, द ॲटॉमिक मास ऑफ दी इका ॲल्युमिनियम, ॲटॉमिक मास 68 मेंडेलिव्हने प्रेडिक्ट केलेलं होतं. वेन गॅलियमचा शोध लागला त्यावेळेस त्याचा ॲटॉमिक मास 69.7 अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स या ठिकाणी दिसते आपल्याला. देन डेन्सिटी ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूबमध्ये, इफ डेन्सिटी 5.9 इका ॲल्युमिनियम डेन्सिटी, देन डेन्सिटी ऑफ द गॅलियम इज 5.94. मेल्टिंग पॉईंट लो, हिअर मेल्टिंग पॉईंट 30.2. फॉर्म्युला फॉर क्लोराइड्स, इका ॲल्युमिनियम जे फॉर्म्युला आहे क्लोराईडचा ECl3 या पद्धतीने इका ॲल्युमिनियम जो आहे कंपाऊंड तयार करणार. तर गॅलियमसुद्धा क्लोरीनसोबत फॉर्मेशन GaCl3 हा कंपाऊंड तयार करतो. फॉर्म्युला फॉर ऑक्साईड E2O3, हिअर फॉर्म्युला फॉर गॅलियम ऑक्साईड G2O3. नेचर ऑफ ऑक्साईड, हिअर इका ॲल्युमिनियम शोज नेचर ऑफ ऑक्साईड amphoteric and here also gallium shows amphoteric oxide nature. So in this way the properties predicted by Mendeleev's and actual properties whenever the element was discovered, both these properties are actually similar, म्हणजे मॅक्झिमम सिमिलर असल्याचं या ठिकाणी दिसून आलं. सो दॅट द मेंडेलिव्हज पिरियॉडिक टेबल वॉज ॲक्सेप्टेड इमिडिएटली. नाव नेक्स्ट पॉईंट, there was no place reserved for noble gases in Mendeleev's original periodic table.
However, when noble gases such as helium, neon, argon were discovered towards the end of the 19th century, Mendeleev created the zero group without disturbing the original periodic table in which noble gases were fitted very well. तर लास्ट जो मेरिट आहे किंवा अचिव्हमेंट आहे मेंडेलिव्हच्या पिरियॉडिक टेबलचा, तर मेंडेलिव्हने जो पिरियॉडिक टेबल तयार केला होता ज्यामध्ये आपण बघितलं की व्हर्टिकल जे आहे कॉलम्स ज्याला ग्रुप म्हटलेले आणि जे हॉरिझॉन्टल रोज होते त्याला आपण पिरियड्स म्हटलेले आहे. तर या व्हर्टिकल ग्रुप्स आणि पिरियड्स या पद्धतीने मेंडेलिव्हने त्याचा पिरियॉडिक टेबल तयार केला. परंतु त्याने झिरो ग्रुप एलिमेंटसाठी जे नोबल गॅसेस एलिमेंट्स आहे, नोबल गॅसेस एलिमेंट्स म्हणजे कोणते, तर नोबल गॅसेस दॅट मीन्स हेलियम, निऑन, आर्गॉन, ऑल दीज आर द नोबल गॅसेस. या नोबल गॅसेससाठी ॲट दॅट टाईम दीज नोबल गॅसेस वेअर नॉट डिस्कवर्ड. तर या नोबल गॅसेससाठी कोणत्याही पद्धतीने मेंडेलिव्हच्या पिरियॉडिक टेबलमध्ये प्रोव्हिजन नव्हतं. बट वेन द नोबल गॅसेस वेअर डिस्कवर्ड, ज्यावेळेस नोबल गॅसेसची डिस्कवरी झाली त्यावेळेस ॲट द एंड ऑफ 19th century the Mendeleev created, see here, the Mendeleev created zero group without disturbing the original periodic table. तर मेंडेलिव्हने त्याचा ओरिजिनल पिरियॉडिक टेबलला डिस्टर्ब न करता त्याने झिरो ग्रुप हा नवीन ग्रुप तयार केला इन विच ऑल द नोबल गॅसेस वेअर फिटेड व्हेरी वेल. तर विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल मेंडेलिव्हज पिरियॉडिक टेबल ही क्रिएटेड the zero group and so that in which all the noble gases were fitted very well. So student, here all the merits of the Mendeleev's periodic table. Then we will discuss the demerits of the Mendeleev's periodic table in our next video. So watch all the videos of the periodic classification of the elements carefully. Share with your friends and subscribe the channel. Thank you.